सत श्री अकाल। TVT4 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। हंगामे भरपूर रही पंजाब विधानसभा के खास इजलास की शुरुआत। आम आदमी पार्टी समेत अकाली दल ने किया वॉकआउट, सदन कल तक लई मुलतवी। इजलास के पहले दिन विरोधी धिरां ने सदन विच कांग्रेस सरकार खिलाफ की नारेबाजी। अकाली दल के विधायकों ने कहा कैप्टन सरकार अपने वादियां तो मुकरी, रोस वजों लाया धरना ते वजाए छुन-छुने, जबकि आप आगुआं ने भी कैप्टन सरकार ते विन्ने तिखे निशाने। अपने ते लग रहे दोषां दा कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों मोड़वां जवाब। बिजली समझौतियां ते श्रोमणी अकाली दल दी पोल खोलण लई वाइट पेपर लिआउण दा कीता ऐलान। विधानसभा दे मॉनसून सैशन दौरान पेश होवेगा वाइट पेपर। श्रोमणी अकाली दल बादल विच होर धमाके होण दे आसार। प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ते मनजीत सिंह जीके दी हुई मुलाकात। जीके ने 18 जनवरी दे समागम दा दिता सदा। चंदूमाजरा वल्लों समागम विच शिरकत करन तो ना। ते श्री दरबार साहिब नूं जांदे विरासती इमारत ते स्थित गिद्दे भंगड़े दे बुत्तां नूं तोड़न दी कोशिश करन वाले सिख नौजवानां ते दर्ज पर्चे वापस लैण लई सिख जथेबंदियां वल्लों प्रदर्शन। दमदमी टकसाल दे मुखी भाई अमरीक सिंह अजनाला सत्कार कमेटी दे मुखी जथेदार बलबीर सिंह मुछल ने अमृतसर प्रशासन नाल कीती गलबात। ते हुणे खबरां दा विस्तार। ਅੱਜ पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास शुरू हो गया। यह विशेष इजलास 16 ते 17 जनवरी ਲਈ बुलाया गया है, पर इस दे पहले दिन ही सदन विच खूब हंगामा होया। पहले दिन विरोधी धिरां ने सदन विच कांग्रेस सरकार खिलाफ नारेबाजी की। इस दे नाल ही अकाली दल के विधायकों ने धरना ला उन्होंने छुनछुने दिखाए। विधानसभा के विशेष सैशन दौरान पहले दिन अकाली दल ने कांग्रेस नूं वख-वख मुद्दों ते घेरिया। उन्हां प्रदर्शन करदिआं विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी वालों मैनीफेस्टो विच कीते गए वादियां नूं लैके सरकार तो जवाब मंगिया। अकाली दल के सारे विधायकों ने नवे ढंग नाल हथ विच खिडौने फड़ के प्रदर्शन किया ते कहा कि कांग्रेसी सरकार ने वादियां दे बाद पंजाब नूं छुन-छुने दिते। उन्होंने सदन विच बिजली के मुद्दे, घर-घर नौकरी, पेंशनां, मोबाइल फोनां दा मुद्दा चुकिया। इस हंगामे तो बाद विशेष इजलास सैशन नूं कल तक लई मुअत्तल कर दिता गया। वायदा सी 10 लाख मदद, जेड़ा वायदा सी कि एक नौकरी वो नहीं मिली, घर नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों नूं, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, मुलाजमां दा पे कमीशन लागू नहीं हो रहा, मुलाजमां दे भत्ते 5000 करोड़ सरकार खा गई है, मुलाजमां दी तनख्वाह 45,000 तो 10,000 करती है, मुलाजमां नूं कॉन्ट्रैक्चुअल नूं पक्का नहीं कर रहे। सो ये मुलाजमां दी घर नौकरी दी, दलित भरावां दी स्कॉलरशिप दी, 51,000 शगन स्कीम दी, 2500 बेरोजगारी भत्ता दी, 2500 जेड़ी पेंशन दी, जेड़ी आटा दियाल नाल घ्यो खंड दी, बिजली दे वधे रेटा दी सरकार तो जवाब मांग रहे। चाहुंदा पंजाब कैप्टन तो खजाना मंत्री तो जवाब। ये खिडौने देने बंद करो। लोग खेड हम गए कि एक साल ही फेरे बनते हैं कि जाके खेडो। पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास अज अकाली दल के बाईकाट तो बाद कल तक लई मुलतवी कर दिता गया। सदन मुलतवी होने तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिक्रम मजीठिया वालों किए गए विरोध का करारा जवाब देंदियां कहा कि विरोधी धिरां दा काम विरोध करना ही हुंदा है। उन्होंने कहा कि अकाली दल बिना गल तो विरोध कर रहा है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विरोध करना तो रिवाज ही हो गया है। जिक्र हो गया कि पंजाब सरकार दी नीतियां खिलाफ अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वालों वॉकआउट किए जाण ते सदन की कार्रवाई कल तक लई मुलतवी कर दी गई। ये तो हर ऑपोजिशन पार्टी यही करती है, तो एक्सपेक्टेड ही था कि इन्होंने करना है। कोई इशू ले लेता है, कोई इशू ले लेता है। मैं भी ऑपोजिशन में रहा हूँ, हमने भी वॉकआउट किया गवर्नर एड्रेस में, तो ये एक किस्म का ट्रेडिशन ही बन गया। उधर आम आदमी पार्टी ने भी वॉकआउट तो बाद कैप्टन सरकार ते खूब निशाने विन्ने। विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ते अमन अरोड़ा ने महंगी बिजली समेत कई मुद्दे चुके। की कुछ किया आम आदमी पार्टी के आगुआं ने, आओ सुनते हैं। ਅੱਜ पंजाब के मानयोग गवर्नर VP बदनौर जी ने भाषण दिता। भाषण जिहड़ा हुंदा सरकार का भाषण हुंदा। पंजाब की विधान सभा के अंदर गवर्नर साहब ने पंजाब सरकार दी प्राप्तियां गिणाइयां कि की प्राप्तियां आउंदियां नेगियां। आम आदमी पार्टी वालों असीं बड़ा बिजली अंदोलन शुरू किया होया, क्योंकि पंजाब दे विच जिन्ने वादे कैप्टन साहब ने 2017 च कीते सी पंजाब के लोगों नाल, पंजाब के लोगों नूं कहा सीगा कि मुकम्मल कर्जा माफ होऊ किसान का। पंजाब के लोगों ने वादा किया घर नौकरी देंगे। पंजाब के लोगों ने वादा किया कि जेडे एग्रीमेंट, जेडे पावर परचेज एग्रीमेंट्स जेडे हैगे नेगे श्रोमणी अकाली दल बादल ने कीते ने, सुखबीर सिंह बादल ने कीते ने, वो सारे जो मैं सत्ता जो रद्द करूँगा। ना एग्रीमेंट रद्द होए, ना बिजली के रेट घटे, बल्कि 12 बार बिजली रेट बदले। इस तो बिना ना घर नौकरी मिली आ, ना पंजाब के किसान का कर्जा माफ होया, ना मुलाजमान DA की किस्त मिली आ, ना जिहड़ा हैगा दलितां नूं जिहड़ा हैगा उन्हां दे कर्जे माफ होए ने,
ਨਾ ਦਲਤਾਂ ਦੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਾਅਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਮੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ कंपनियों को लाहा पहुंचा रही है। सर, बिजली के दामों को लेकर जो इन्होंने हंगामा किया दोनों ही पार्टियों ने, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स को लेकर, आपको लगता है कोई वैलिड, आपको लग रहा है कि वैलिड प्रोटेस्ट है? We will be bringing out a white paper on this issue. All facts from A to Z will be put in front of the people of Punjab through the House. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਝਟਕਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਓਪਨਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਨੇ 1984 ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਔਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਗਾਰੋ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੇ, ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। देखो, मैं एक तो चंदूमाजरा साहब का धन्यवाद करदा जिन्हां ने जिहड़ी है
ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਸਹਿਸਤਰ ਬੁੱਧੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। पंजाब प्रदेश के चुनाव प्रक्रिया को देखने के लिए एज अ ऑब्जर्वर मैं दिल्ली से आया हूं। आज नामांकन का दिन था नॉमिनेशन के लिए। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए एक फॉर्म आया है, जैसा कि हमारे चुनाव अधिकारी जी ने बताया, अनिल सरीन जी ने, अश्विनी शर्मा जी का। और 13 नेशनल काउंसिल के लिए 13 फॉर्म आए हैं। मीडिया के सामने भी एक बार मैं अपनी तरफ से भी निवेदन करता हूं कि यदि कोई नॉमिनेशन देना चाहते हैं तो दे दें, क्योंकि इसके बाद चुनाव प्रक्रिया आज के दिन की पूरी होगी और कल जो नॉमिनेशन आया है उसकी स्क्रूटनी होकर के पंजाब को भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा उसमें की जाएगी।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਜੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ। उधर भाजपा वालों श्रोमणी अकाली दल नाल 4 सीटां ते गठजोड़ किया जा सकता है। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा हाई कमांड नाल मिलकर ही दिल्ली विधान सभा चोणां की रणनीति उलीकी जाएगी ते उम्मीदवारों के नामां दा ऐलान होवेगा। सुप्रीम कोर्ट वालों गठित की गई विशेष जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दिल्ली पुलिस ने 1984 के सिख विरोधी दंगियां नाल संबंधित अपराधिक मामलों को दबाउण की कोशिश की है ताकि पुलिस अपनी वर्दी नूं साफ पाक दिखा सके ते रसूखदार दोषियों नूं बचाया जा सके। सिख विरोधी दंगियां बारे जस्टिस ढिंगरा दी SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन्हां अपराधां दे दोषियों नूं सज़ा ना मिलण दा मुख कारण पुलिस दी मामलिਆਂ ਨੂੰ हल करन विच वरती गई लापरवाही ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। SIT ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। बीते दिन श्री दरबार साहिब ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इन्हां सिख आगुआं दी जिला प्रशासन नाल मीटिंग करवाउण दा भरोसा दिता है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DC ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, DC ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। DC ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਆ ਗਿਆ। 307 ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 307 ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾ ਕੀ ਆ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਜੇ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੇ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਅਚਨਚੇਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਭੂਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਆ ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 1 ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹ ਖੁਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਮੀਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰਹਿ ਪਾ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ 8:30 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਲਟੋ ਕਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਗਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਆਪਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨਵਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਵਰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਫੈਰ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ 3 ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ। ਚੌਥਾ ਫੈਰ ਇਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫੈਰ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਟਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ 181 ਨੰਬਰ ਤੇ। 181 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ, ਸਦਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ। ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਤੇ ਵਜਾਏ ਛੁਣਛੁਣੇ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਜੀਕੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ